Hello everyone, this is Shreya Registered Nurse. Actually, this video is completely dedicated to all the people who are entering to your 20s, who are completing your teenage and going to become an adult. The phase when I talk from the transformation from being adolescent, and the phase from being adolescent and you are entering to your adult life, that is completely a very hard task for everyone. Actually, in that phase you will go through a lot. Means if you are a student, if you are doing your graduation, and you will be having like a study pressure, peer pressure, friends are, they are moving away from you, and many of the things, like even though you wanted to do it something good, but you are not getting the success from that. Many of the things you will go through, and that is completely normal thing. Okay, when I was in my first year of BSc nursing, we have been taught about the psychology, what is a normal psychology of a person. Okay, in our India that is not completely ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೋ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಈಗಿನ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರೀಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವರೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ಮೈ BSc nursing first year, we have been taught about the normal psychology of a person, or what are the needs and what are the emotions, what is called as motivation, something related to that. But when we entered into our second year and when we entered into our third year of BSc nursing, we were having a beautiful subject called as psychiatry. In psychiatry, we dealt about when a normal psychology of a person is disturbed, then what are the consequences, what are the diseases a person can get. In that, the main things were like three diseases are the very ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ಯಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇನಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮೂಡ್ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ BPAD, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನಿಯಾ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ವೆನೆವರ್ ಐ ಸಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ನ ಇವತ್ತೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಮೈ 20s, I was a bit confused about what to do with my life, because even though I was having a clear goal that I have to become a medico, that was my childhood dream. So even though that, many of the times I faced failures, being a ranker student, being top student in schools and colleges, I even faced many of the failures when I started my career ಅಥವಾ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೇಸಸ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ಮೈ +1 and +2, that is in Karnataka we will call it as PUC first year and PUC second year. In other states it will be called as +1 +2, that is 11th and 12th ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that is like 17 to 18 years of our lives. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಂಕಿ ಮೈಂಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರ ನಮಗದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಮ್ದು ಏನೈತಿ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮದು ಪರ್ಪಸ್, ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೀವಿ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಏನಾತ, ಸೊ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, after class like last end on 15 to 20 minutes ಇತ್ತು, and he started talking about something called as a very beautiful ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಿಕೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೀವು ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಲೈಕ್ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾಬಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಹಾಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ, that day my sir started talking about books. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗರ್ಲ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ 3-4 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ books. First one, that book is called as The Alchemist. Then second book is called as A Monk Sold 1,000 Ferraris. And third one, the beautiful book name is called as The Power of Your Subconscious Mind. And fourth book was a Kannada book, that is ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ 1000 ಸುಳ್ಳುಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಬುಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲದೂ ರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಡುಗಂದು ಕತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಂಕ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಮಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫರಾರಿ ಕಾರ್ನ ಮಾರ್ದ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಆ ಬುಕ್, ಓದಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ one of my friend has gifted me that book, and this is that book, my favorite, The Power of Your Subconscious Mind. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಡು ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮರ್ಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Dr. Joseph Murphy. Why he written this book is, the person, the author of this book was diagnosed with a deadly disease ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಯಾವಾಗಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ 90s ಅವಾಗ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಜೋಸೆಫ್ ಮರ್ಫಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಂದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮರ್ಫಿ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಎದುರ್ದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಕೂಡ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನಮ್ದು ಬಾಡಿ ನಮ್ದು ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅವೇಕನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, 70 to 75% ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಎನಾಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಏನು ಬರೀತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್, ಮಿರಾಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ದ ಟ್ರೆಷರ್ ವಿದಿನ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಗುರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆ ಗುರಿನ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೂಸರ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ಸ್ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ಸನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 3 to 4 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ವೆನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ಕುಡಟ್ ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಬಾಜು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಟೆರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ದಟ್. ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ನಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅವನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಟೋ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲೊಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಫೋಟೋ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್
ಲೈಕ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 10 to 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಬಂದಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾವ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗರ್ಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಹೈ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೀಟ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಅಥವಾ ನಂದು ಒಂದು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ 7 years ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ, ಅಂದರೆ 7 year old ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೆವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ನನ್ನ 2025ನಾಗ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಥರ ನನಗೆ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾನು 1000 times ಓದ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೋ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್. ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದದ್ದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್ ಐತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಬರ್ತೈತಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಈ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಬರೆದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಹೌಸ್ ವಿದಿನ್ ಯು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೌ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಬರ್ತಿದೆ ದ ಮಿರಾಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಮೆಂಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಲ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಹೀಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೆರೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಂಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೇ ಯಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಯಂಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇರೋ ಬುಕ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡೀಪರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ ಈ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಬುಕ್ದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಐತಿ. ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬೇರೆ, ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೇರೆ, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬುಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುಡ್ ಊಟ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ನಿದ್ದೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಊಟ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಿದ್ದೆ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲೈವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದಿದ್ದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬುಕ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸಿಟ್ ಅಸೈಡ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲದ್ರದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿರಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀದಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.